کوئی کم نہیں. میرے آقا نے اپنی امت دے ستے جوان نو زنگ آلود جوان نو اے سبق دیتا. مسجد ایک پاسے رہ گئی, میں محمد نو مسجد دے گرد و غبار نال وی بڑا پیار ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں, اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین. فرمایا بے شک یہ پکی گل ہے کہ اللہ پسند کردا ہے توبہ کرن والیاں نو. توجہ ہے, اللہ پسند کردا ہے توبہ کرن والیاں نو, گناہ کر کے معافی منگن والیاں نو, غلطی کر کے اللہ دی بارگاہ وچ جھک جان والیاں نو اللہ بڑا, بولو اللہ بڑا پسند فرماندا ہے. اگے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ, اللہ توبہ کرن والیاں نو بھی پسند کردا ہے تے پاک تے صاف ستھرا رہن والیاں نو بھی اللہ بڑا پسند فرماندا ہے. بڑی توجہ طلب میں دو تین باتاں صرف اج تواڈے نال, یہ بھی چونکہ تربیت ہوندی ہے صفاں دی درست کرانا میرے آقا دی یہ بھی سنت ہے, آپ نے محسوس نہیں فرمانا, یہ چونکہ میری ڈیوٹی ہے تو میں اپنی ڈیوٹی نو پورا کرنا ہے. اسلام جڑا اللہ نے سانو مذہب عطا فرمایا نا, یہ بڑا پاک مذہب ہے, یہ بڑا پاک مذہب. اسلام بڑا باب وقار مذہب ہے, اے دے اندر وفا ہی وفا ہے, اے دے اندر پیار ہی پیار ہے. جتنا مرضی گناہگار ہوئے اسلام دی یہ شان ہے جیڑا مدینے والے آقا دا کلمہ پڑھ کے اسلام دے دائرے وچ آ گیا ہے, پچھے پامیں ہوتے ان گنت گناہ سن, مدینے والے آقا دے قدمت بہ کے خدا دی توحید نو من کے تے مصطفیٰ کریم دی رسالت دا نعرہ مار کے اسلام دے دائرے وچ جدو داخل ہویا ہے تے اللہ نے انہوں گناہاں تو انج پاک کر دیتا ہے جی میں ماں دے پیٹ چو بندہ پاک باہر ہوتا ہے, گناہاں تو پاک باہر انج پاک کر دیا. تے اسلام آپ بھی پاک ہے پر وہ چند ہے جڑا میرے نال جڑ جائے او دا ظاہر بھی پاک رہے, او دا اچھی طرح بولنا میرے نال, آج میں تو تھوڑی تھوڑی گل بھی نال سمجھاندے جانا ہے. او دا ظاہر بھی نہیں, اچھی طرح بولو, او دا ظاہر بھی پاک رہے. تے توانوں ایسے لوگ معاذ اللہ نہیں ملتے کہ جنہ دی ویک کے طبیعت نو کراہت آ جاندی ہے کہ اور او اپنے آپ نو ولی کہلواندے نے, کہ جنہ دے جنابے والی وال گٹیاں نو لگن دے نے تے توتیاں بھی کئی سال ہو گئے نے, اور انہاں نو غسل کیتیاں بھی جنابے والی کروڑ انج لگدا کہ جی میں جنابے والی کئی سال ہو گئے نے, کہ نہ وضو دے نیڑے گئے نے نہ غسل دے گئے نے. تے میں پوچھنا تو اے مذہب کتھوں لے کے آیا ہے؟ سانو تے اللہ نے دسیا کہ میں بھی پاک ہاں تے میں پسند بھی پاکاں نو ہی کرنا وا. اسلام میں چاہتا ہے کہ میرے دائرے دے اندر آن والا پاک روے او دا ظاہر بھی تے او دا باطن بھی. ایسے واسطے اللہ کریم نے امام الانبیاء دے غلامہ دی ڈیوٹی لائی ہے, دن وچ 5 واری
पाक होने दी। दिन विच 5 वारी 24 घंटिया के अंदर तहारत नू लाजम रखना, इनू लाजम करार दिता है। 5 नमाज़ां दे नाल ये याद रखो कि बंदे नू चाहिए कि वो अपने आप नू साफ सुथरा रखे। ये शरीयत का भी हुक्म है, ये अल्लाह का कुरान भी है और मदीने वाले आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी। अल्लाह नू भी पाकी बड़ी पसंद है ते मेरे आका नू भी बड़ी पसंद है। सरकार ने फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईमान, फरमाया पाकी, पाकीज़गी, तहारत ये अद्धा ईमान है। तहारत जेड़ा है ये अद्धा ईमान है। अल्लाह नू जिथे पाकी पसंद बड़ी है ना, उथे मेरे रब नू नापाकी ना पसंद भी बड़ी है। नापाक रहने वाला रब दी रहमत तो दूर रहता है। मेरे करीम आका ने फरमाया सब तो पहले कबर दे अंदर तेनू पाकी दा पूछया जाना है। कबर दे अंदर तेनू पाकी दा पूछया जाना है कि तू पाक किन्ना रहा है, किन्नी देर रहा है। बाद बंदे साडे पूरा पूरा हफ्ता शायद वुजू नहीं करते, मुंह तो छटा मारिया तो टुर गया। उस जालिम नू ये नहीं पता कि मैं रिज्क दे अड्डे ते बैठन लगा ते मेरा और रिज्क हलाल कदों होवेगा, जदों के रिज्क वो हासिल करने वाले वो हाथी नापाक ने ना उन्हें वुजू किया। वुजू बाद अहबाब ऐसे ने, मैं माजरत नाल कहन लगा कि जिन्हां दी जिंदगी गुजर गई लेकिन उन्होंने वुजू करना नहीं आया, वुजू नहीं आउंदा करना। उन्होंने ही नहीं पता कि वुजू किस अंदाज नाल करना। सुबह उठे तो जनाबे वाली बुरश किया, मुंह तो छटा मारे तो कम तो टुर गए। तो कुछ हया कर, जेड़े मालिक कोलों बंदा रिजक लैन चला ओदा ते हुक्म होवे कि मैं उन्होंने पसंद करना जिदा ज़ाहर भी पाक होवे, जिदा बातन भी पाक होवे। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है कि जिन्हां दा ज़ाहर पाक हो। और सिर्फ यही नहीं फरमाया, अल्लाह ने मैनू तुहानू नहीं फरमाया, अल्लाह ने कुरान च अपने महबूब नू किस अंदाज नाल फरमाया है। तबीयत अगर थकावट ना हो तो फिर कुरान पढ़िए। जनाबे वाली अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर फरमाया अय्युहल मुद्दस्सिर। कोई नहीं, किसी चीज की तलब नहीं, थोड़े ज़ौक की तलब है। तुसी जरा मुहब्बत के नाल बैठो क्योंकि तुसी ये सुर दे गाहक, तुसी सुर दे गाहक हो, जिक्र दे गाहक घट हो। तुसी सुर दे गाहक हो, सुर ना ना तुहानू सुनाई थी धौन मुख गोडियां दे के बह जाते हो। तो सुर नहीं, अल्लाह रसूल का जिक्र सुनन आईदा है। और हर शायद सुर च नहीं मेरे दोस्तों समझाई जा सकती जी। जिथे ज़ौक होवे उत्थे मैं सुनावांगा भी। मैं फिर कुरान पढ़ना तो सारे ज़ौक नाल फरमाया करो। जनाबे वाली अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर फरमाया अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाह ने फरमाया कंबल ओढ़न वाले आ। अल्लाह ने फरमाया कंबल ओढ़न वाले आ। अगे फरमाया कुम फअंज़िर, फरमाया उठो खड़े हो जाओ, लोगों नू रब दी जात कोलों डराओ। फरमाया व रब्बक फकब्बिर, फरमाया अपने रब दी बड़ाई बयान करो। फरमाया वसियबक फतहिर, फरमाया महबूबा अपने कपड़ियां नू भी पाक करो। ते अगे फरमाया वरुज फहजुर, फरमाया पलीती नू छड्ड दियो ते अपने कपड़े भी पाक करो। पता चल गया जे कपड़ा पाक रखना
رکھنا ضروری ہے تے پھر جسم بھی پاک رکھنا ضروری ہے انج تے نہیں نہ ہو سکدا کہ جسم نہ پاک ہوئے اتے کپڑا بندہ آکھے میں پاک پا لواں کپڑا یودا ہی پاک رہے گا جدا جسم پاک ہوئے گا جدا جسم نہ پاک ہے اودا کپڑا نہ پاک ہے جدا کپڑا نہ پاک ہے اودا جسم بھی نہ پاک ہے جدا کپڑا پاک ہوئے گا جدا جسم پاک ہوئے گا اودا دل بھی پاک ہوئے گا جدا دل پاک ہوئے گا اودے تو خدا بھی راضی ہوئے گا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا اودے تے خدا بھی راضی ہوئے گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے کریم آقا بھی راضی ہوں گے کپڑا خالی پار رکھنا توجہ میرے والا کپڑا خالی پار رکھنا کم نہیں نالو دے بولو بولو نا نالو دے میں نہیں کہہ رہا پھر قرآن پڑھنے پھر جناب والی میں قرآن پاک پڑھنا جس سمجھ آئے گی تو تسی ذوق میں جواب دینا تو جناب والی اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ایوہ الذین آمنوا اچھا اے جڑا اللہ حکم دین لگا نا صرف ایمان والے انہوں دین لگا صرف کنہوں نے دین لگا انہوں بڑے غور نہ سننا کیڑا کیڑا حکم آ گیا اللہ نے فرمایا اے ایمان والےو اذا قمتم الى الصلاة اللہ فرماتا نماز قائم کرو نماز دے اندر کھڑے ہو اے نماز واللہ ان دا کنو حکم ہے اچھی ذرا بولو کنو حکم ہے ایمان والیاں کوئی گل دماغ چوی رکھیا کرو میں دوبارہ دسن لگا اے نماز والا ہون دا کنو حکم ہے ایمان والیاں اے بندے نو آپ سوچنا چاہیے اللہ نے ایمان والیاں فرمایا ہے نماز پڑھو جڑا نہیں پڑھدا وہ فیصلہ آپ کر لے او دا تعلق ایمانداراں دے نال ہے کہ نہیں ہے او دا تعلق مومناں دے نال ہے کہ نہیں ہے کیونکہ جڑا ایماندار ہے او تے نماز والا ہے گا تے جدا تعلق بے ایماناں دے نال ہے او جو مرضی کرے کاروبار واسطے ٹائم ہے نماز واسطے نہیں اگرائی واسطے ٹائم ہے نماز واسطے نہیں یارہ واسطے ٹائم ہے نماز واسطے نہیں پھٹیاں تے بان واسطے ٹائم ہے نماز واسطے نہیں ہوٹلنگ واسطے ٹائم ہے نماز واسطے نہیں یارہ واسطے ٹائم ہے نماز واسطے نہیں محلے دارہ واسطے ٹائم ہے نماز واسطے نہیں لمبی تان کے سون دا ٹائم ہے پر نماز واسطے نہیں راتہ جاگ کے گلیاں بازاراں میں آوارہ دی طرح پھرن دا ٹائم ہے لیکن نماز واسطے نہیں کیونکہ نماز وال بے ایمان دے نال جدا تعلق ہے اور نہیں آئے گا نماز وال صرف وہی آئے گا جڑا اللہ دا نیک بندہ مدینے والے دا غلام ہوئے گا لیکن اللہ نے فرمایا نماز ول آن تو پہلے ان جناب والی اللہ نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والےو اذا قمتم الى الصلاة فرما جدو تسی نماز وچ کھلون لگو یا اللہ کی کریے فرما نماز وچ کھلون تو پہلے فاغسلوا وجوہکم فرمایا اپنے چہرے نو فرمایا اپنے چہرے نو اگے فرمایا اپنے ہتھاں کونیاں تک فرمایا سر دا مسا کرو اپنے پیرانو فرمایا
گٹیاں تک گٹیاں سمیت دھو لو فرمایا ہاتھ دھوو کونیاں تک چہرہ دھوو سر دا مسا کرو پیراں نو گٹیاں سمیت دھوو فرمایا پاکی حاصل کر کے پھر نماز والا جدو تو نماز وچ آئے گا نماز وچ کھلونا تیرا کام ہے معراج کرا دینا میرا کام ہے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پجے آؤ فرمایا پہلے ہتھاں تو وضو دا لطف فرما رہا فرمایا ہتھاں تو کتھوں تک بولیا کرو کتھوں تک کونیاں تک چہرہ تو سر دا بولو بولو سر دا مسا کرو تے پیر تو وہ گٹیاں سمیت فرمایا انہوں نے تو وہ تے تو کے پھر نماز وال آؤ تے جدوں آؤ گے نماز وال تے نماز نو نماز فرمایا سمجھ کے پڑھدے ہو گے نماز نو نماز سمجھ کے پڑھدے ہو گے پھر قرب خدا بھی مل جائے گا تے قرب مصطفیٰ بھی مل جائے گا لیکن نماز پڑھن تو پہلے طہارت حاصل کرو پاکیزگی حاصل کرو حضرات کپڑے بھی کی فرمایا کی رکھو جسم بھی اگے چلیے اللہ فرماندا ہے گھر بھی پاک رکھو یہ بھی پھر پڑھیے قرآن اور راضی ہو جایا کرو کسی گل تے ہو جایا کرو پوچھی طرح کہہ دو سبحان اللہ شیر پڑھیے تسی اٹھ کے چھتاں نوں وجنا شروع ہو جاندے ہو قرآن پڑھو قرآن جنج کردے ہو ادوں بھی ڈٹ کے آکھیا کرو سبحان اللہ جناب والی اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اللہ نے فرمایا اپنے مکان بھی پاک رکھو یا اللہ نے فرمایا تو ویخ میں کن حکم کیتا ہے تے مکان پاک رکھنا کا دے واسطے وے وہ دی وجہ کی ہے اللہ انہوں بھی قرآن ایک بیان کیتا ہے جنابی والی اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا واحد نے فرمایا اشا احد لیا کدے کولوں فرمایا وعدہ لیا اشا آکھیا الہ ابراہیم و اسماعیل فرمایا اسا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام اللہ نے فرمایا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اللہ فرماندا ہے میں ابراہیم علیہ السلام نو اسماعیل علیہ السلام نو اللہ نے پکی فرمائی ہے ایک تاکید فرمائی ہے فرمایا میرا گھر صاف کرو اللہ فرما رہے ہیں میرا گھر صاف کرو یا اللہ گھر تیرا کادے واسطے صاف کرنے فرما تو انہوں نہیں پتا ایتھے آ کے لوگاں نے طواف کرنے ایتھے آ کے لوگاں نے اعتکاف بینے ایتھے آ کے لوگاں نے رکوع کرنے ایتھے آ کے لوگاں نے سجدہ کرنے اس گھر نو صاف رکھیا کرو پتہ لگ گیا رب دے گھراں نو صاف رکھنا حکم خدا ہے انہاں نو صاف کرنا سنت انبیاء ہے نعرہ نہ مارو ماشاءاللہ محبت یا رسول اللہ توجہ یا اللہ نے فرمایا گھر نو صاف رکھو ایک جملہ آکھن تے ناراض نہ ہویا جے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا کہ میں اپنے علاقے دی مسجد دی روز صفائی کرنا یا ہفتے بعد کرنا یا مہینے بعد کرنا کسی بندے نے کہو میں مسجد دی صفائی کر وہ ڈنڈا لے کے مولوی دے پیچھے چڑھ جائے وہ آگے گا تیری جرت کیوں نہیں تو میں نے نیکی والے پاسے لائیں تیرا خادم تینوں کا اگو آکھیں گے مولوی تینوں کا دے واسطے رکھیا میں تے نہیں ویکھیا
میں نہیں ویکھیا، میں کم از کم میری اکھ نے تو نہیں ویکھیا کہ کسی بندے نے بوہا کھڑکا کے میرا آکھیا ہوئے گھر دا دروازہ کھڑکا کے حضرت جی ذرا چابی جا دے خدا دے گھر دی صفائی کرنا ہے. اور ایسے ولیاں دیاں میں ہزاراں مثالاں دے سکنا جنہ پچھلی رات چہرے تے نقاب کر کے کہ کسی نو پتہ نہ لگے خدا دا تے گھر رہ گیا نا، جنہ نے آ کے خدا دے گھر وچ بنے واش روم اللہ دے ولیاں نے اس واسطے صفائی کیتی کہ اے دا تعلق خدا دے گھر دے نال ہے. ایتھے نمازی آوندے نے، ایمانداری نال دسو جے خدا دے گھر وچ بنے طہارت خانیاں دی صفائی کیتے ہیں رب راضی ہوندا ہے تے جیڑا او دے گھر دی صفائی کرے کیوں نہیں راضی ہوے گا؟ ساڈے اندر اے چیز ختم ہو گئی، مٹ گئی. نہ باپ نے اپنے پتراں نو کہا، نہ باپ نے کر کے دکھایا. میں نہیں ویکھیا کسی نوجوان نو اج تک کہ انہیں مسجد دی صفائی کیتی ہوئے. آپ یہ میری نہیں، گھر گھر ہی رونا ہے کہ میری مسجد دی کوئی آپ کرے. کسے مسجد دی کرو نا جناب، کیوں نہیں ہوندی؟ اللہ دا گھر نہیں، اسی اینو مولوی دا گھر سمجھنے ہاں. جدن اسی خدا دا گھر سمجھ لیا نا ادن تے رولا ہی مک جائے گا، لڑائی مک جائے گی. ادن تے ہر بندہ اس گل تو لڑے گا کہ خدا دا گھر ہے، وہ میرا بھی مالک ہے، وہ میرا بھی مالک ہے تے میرا بھی حق بنتا ہے میں اپنے مالک دا گھر جا کے صاف کرا. کاریگر نو پوچھو فیکٹری دی صفائی کرتا کہ نہیں؟ بولو نا. سٹوڈنٹ نو پوچھو کہ سکول دی صفائی کرتا کہ جا کے نہیں؟ نوکر نو پوچھو مالک دا گھر دا جھاڑ پونجھ کرتا کہ نہیں؟ دکاندار تک کم کرنے والے ورکر نو پوچھو کہ جیڑی دکان تک کم کرنا ہے وہ دی صفائی کرنا کہ نہیں؟ افسوس مسلمان تیری سوچ تے لاکھ واری افسوس. تو جانوران دے گوبر چکنا پسند کیتے، تو دکانہ دے اندر چاڑ پونج کرنی تے پسند کیتی کہ اے میں جتھے کم کرنا جی وہ مالک دی فیکٹری ہے، وہ مالک دی دکان ہے، وہ مالک دا گھر ہے. افسوس تیری سوچتے کہ تو دنیا دار دی نوکری دینا تے اپنی خوش قسمتی سمجھی تے جیڑا مالک تینوں نوازدا پیا او دے گھر وچ آ کے کدی کپڑا لے کے جھاڑ پونج کرن دا ایک باری بھی اللہ توفیق نہیں دتی کہ میں جا کے کرنا. اج یاد کرو اپنے محلے دی مساجد دی صفائی کریا کرو. نوجوان ایک گروپ بناؤ 5-5 10-10 منڈیاں بڑیاں ٹیماں بنائیاں جے نا. کرکٹ دی بھی ٹیم بنائی دے، اڈیاں تے بہن دی بھی ٹیم بنائی دے، ٹور تے جان دیاں بھی ٹیماں بنائیاں جے، ساریاں ٹیماں بنائیاں جے. ایک بھی ٹیم بناؤ، ہاتھ جھاڑو پھڑو، ویپر پھڑو، پیپ پھڑو اور جناب والی صرف لو، صابن لو، ٹاکی لو، کپڑا لو تے جاؤ مسجداں دے اندر اور جا کے مسجداں دی جھاڑ پونج کرو، مسجداں دے اندر جا کے صفائی کرو. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا خدا دے گھر دی صفائی کرنا اے حکم خدا ہے اور جھاڑ پونج کرنا اے سنت انبیاء ہے، اے سنت انبیاء ہے. لیکن افسوس کہ اسی اپنے کن جمعے والے دن ڈبل کھول کے لے آنے ہیں، صرف کادے واسطے سنن واسطے نہیں، ادھروں سن کے ادھروں کڈن واسطے. پورا جمعہ سنیا جاندے مسجد اچھی رکھ گئے انہیں کہا لو مولوی صاحب تہاڈی تقریر جیسی نال لے جائیے تے تاں گل نہیں، اسی مسجد سنی سی مسجد اچھی رکھ کے چلے ہاں تے کوئی گل نہیں. دوستو میں مؤذن ہاں، میرا کم اذان دینا ہے، ڈنڈا پھاڑ کے کسی نے نماز پڑھانا نہیں، تواڈے تک پیغام پہنچانا ہے تاکہ روزے اشرے کوئی نہ کبے. اگے سنو مسجد دی صفائی دا مقام کی ہے. ایک دن میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں اپنے آقا دا نام سن کے جنہوں ٹھنڈ پئی صرف وہ سبحان اللہ کو باقی منہ بند رکھیا دیا. جنابی والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنابی والی مسجد دی صفائی کر رہے ہیں. مسجد دی صفائی کون پہ کر دے؟ کون پہ کر دینے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا دی نظر پہ گئی، حضور مسکرا پہ. جناب والی میرے آقا نے فرمایا بلال
मेरे करीम आका ने फरमाया बिलाल जी कमली वाले आओ, फरमाया जरा मेरे अबू बकर नु बुला के ले आओ, जरा मेरे वल देखना समझ आएगी। इधर मेरे करीम आका दा पैगाम पहुंचिया, उधर सदीक अकबर जल्दी जल्दी जनाबे वाली सीढ़ी तो थले आ गए, झाड़ पूंज मस्जिद दी कर रहे सन। आपने जल्दी जल्दी कपड़े झाड़े, कपड़ियां नु छंड के आका को ला गए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर जा चला जाओ, मैनू तेरे नाल कोई काम नहीं। आका आपने बुलाया क्यों सी? फरमाया तेरे कपड़ियां दे उत्ते मस्जिद दा कट्टा पिया होया सी, मैं मुहम्मद ने तेनू अपने सीने ते नाल लाना है, हुण तू कट्टा झाड़ा है, मैनू तेरे नाल कोई काम नहीं। मेरे आका ने अपनी उम्मत दे सुते जवान नू, संगलूद जवान नू सबक दिता। मस्जिद दे एक पासे रह गई, मैं मुहम्मद नू मस्जिद दे गिरदो गुबार नाल भी बड़ा प्यार है। अबू बकर सदीक दे वजूद दे उत्ते एक दिन एक घंटा नहीं 10 मिनट एक हफ्ते विच कढ़िया करो यार, मोल एक दिन कढ़िया करो कोई ऐसा। उल्टा आके सी मौलवी तो तनकीद शुरू कर एन करके मस्जिद अल वेख। कई बंदे मैंने बेली आख्या, बंदा एक पे आंदा सी सियाली साहब का नाम बड़ा सुनिया पर मस्जिद उन्हां दी जरा सही नहीं बनी। तो मैं उन्हें पूछा, मैं आख्या उन्हें पूछना सी तू कुफरस्तान चो आया, तेरे कोल तौफीक नहीं, तेनू जो जिथों सही नहीं पी लगती, मुसलमान मां दा पुत्र है, अगा होना तो उथे जरा उन्हें सोहना करके बना दे, अल्लाह तेनू भी अजर देगा मैनू भी दे देगा। मैं क्या मुसलमाना दी औलाद हो, अगे होवो ना ते मस्जिद विच हिस्सा पाओ ना जनाबे वाली बनान दा ओनू, तो मेरा अल्लाह अजर देगा। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया अपने घर भी पाक रखो। पहले की फरमाया अपना जिस्म पाक रखो, फिर की फरमाया अपना जाहिर पाक, पहले कपड़े पाक करो, फिर जिस्म पाक करो, फिर घर पाक करो। बोलिया करो फिर घर पाक करो। कदी अज भी शीर साहब इत्थे आके बहन ना सामने तो इन्होंने मैं चस्कोरे मुंडियां दे मुंह विखावा, जिन्होंने बेचारियां चस्का नहीं आउंदा, तुसीं उन्हां दे मुंह वेखो जनाबे वाली किंज लटके ने कि कोई वाकया नहीं सी सुनाया। कुरान तुहानू सुनाण दिया, इस तो उत्ते भी कोई वाकया है? हाँ जी, इस तो अगे भी कोई गल है? जरा एक बार फिर फरमा दो सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया दे गुलाम। फिर साडा एक होर बड़ा मसला है जिदे घट कुछ कसूर साडे भी ने कि असीं देर नाल तुहाडे तक गल पहुंचाने हैं, ते कुछ कसूर है तुहाडा भी है कि तुसीं कदी पुछण ही नहीं आए कि असीं भी जाके जिहड़ा ना वो कोई मसला जाके पूछा भी है। कज़ाए हाजत, बंदे नूं पेशाब बड़ा होवे या छोटा, ओदी हाजत होवे, ओदी हाजत होवे, ओनू रोक के इबादत नहीं कर सकता। बोलो जी, ओनू रोक के इबादत, बोलो बोलो, ओनू रोक के इबादत नहीं कर सकता। ये मामला तो मुसलमान नाल भी होना है पेशाब दा, ते काफर नाल भी होना है, पर काफर ये उसूलों ते नहीं चलता। पर मैं कुर्बान जा, मेरे आका ने कज़ाए हाजत दे भी सानू आदाब भी दसे ने, ओदे उसूल भी दसे ने। तुसीं तवज्जो मेरे वल जरा करना, ये बड़ी जरूरी जे चीज बात, बड़ी जरूरी बात, क्योंकि अगर वुजू भी कीते, नमाज पढ़िया, नमाज ही नहीं हुई, तो दोस्तों फिर इबादत करन दा मकसद कोई नहीं, फिर मामला कोई नहीं, यदि जरूरत कादी हुई। अगर बंदे नू जनाबे वाली कज़ाए हाजत है, पेशाब का मामला है, तो पहले वो वाशरूम में जाएगा, तारत खाने जाएगा, उतो फरागत हासिल करके फिर इबादत की तरफ आएगा, फिर इबादत की तरफ आएगा। उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमांदियां ने, मेरे करीम आका ने फरमाया जब तक पेशाब की हाजत रवे, नमाज के नजदीक, तिलावत के नजदीक, इबादत के नजदीक ना हो,
जब तक तुसी उहदे तो फरागत हासिल ना कर लवो। और याद रखो सामने खाना पिया होवे ते टाइम नमाज दा हो जाए, पहले खाना खाना है फिर नमाज पढ़नी है। तुसी आखोगे जी ये केड़ी गल है, बंदे नमाज नीति होवे। कोई मैं मसला बयान करन लगा ते बंदे नूं अगर भुख लगी है सख्त और वो कहे कि मैं नमाज पढ़न तो बाद मैं फिर खाना खा लांगा, तो दसो उन्होंने नमाज ये ख्याल आ सकता है कि नहीं खाने का? बोलो ना, आ सकता है। तो फिर जे नमाज विच ख्याल खाने का आ जाए तो नमाज होई है? बोलो नमाज होई है? मेरे आका ने फरमाया जे खाने का पहले मसला है तो पहले खाना खा फिर नमाज पढ़, ताकि तेरा फकत ध्यान जेड़ा है वो इबादत खुदा वल रवे और सुन्नत मुस्तफा वल रवे, सुन्नत मुस्तफा की तरफ। ये मसला इनू बड़े तरीके दे नाल, बड़े गौर फिक्र दे नाल ऐसे मसाइल नू याद रखिया करो कि जदों भी पेशाब की आदत होवे तो किसी ने ये नहीं जनाबे वाली करना और पेशाब के छींटियां तो बचिया करो। मैं बड़ी माजरत के नाल कहांगा, कसरत नाल साडी नौजवान नस्ल जदों उन्होंने जीन्स की पेंट पाई होनी है ना, फिर वो बैठ के पेशाब नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है, मैं चूंकि नहीं कदी इस मुश्किल तो कदी गुजरिया नहीं तो मैनू पता नहीं, लेकिन ये मैनू लगता है कि जेड़े बंदे ने जीन्स की सख्त पेंट पाएगा वो वास्ते बैठ के पेशाब करना मुश्किल हो जाएगा। और खड़े खड़े होके कज़ाए हाजत करन तो मेरे आका ने मना फरमाया, ये मकरू है। पेशाब दियां छिट्टां तो असीं नहीं बच सकांगे, और जेड़ा पेशाब दियां छिट्टां तो नहीं बचेगा ओदी बख्शिश नहीं होएगी, वो अल्लाह की पकड़ च आ जाएगा, वो अल्लाह की जनाबे वाली पकड़ के अंदर आ जाएगा। तो सानू इस फिर पेशाब करन लग्या जिहड़ी मैं असल बात करन लगा था, वो पेशाब साडे ऐसा मुआशरा है, मैं वेख्या कि यहाँ पेशाब करने वाला कोई कुत्ते का बच्चा होगा, उथे ये लिखे आंदा। इस कौम के हालात ने, ये कौम इस हद तक गिर गई है, दीवारों पर लिखे है यहाँ कूड़ा फेंकने वाला कुत्ते का बच्चा होगा। वो भाई कहने वाला इंसान दा रह गया, कहने वाला इंसान दा रह गया। सुनना गौर दे नाल, तुहानू कोई गाली देवे तुहानू गुस्सा क्यों लगता है? क्योंकि सानू मसले का ही नहीं पता। सानू मसले का पता होंदा तो सानू कभी गुस्सा ना लगता। मेरे आका ने सहाबा नू फरमाया सी, सहाबा कुर्बे क़यामत दे नज़दीक लोग अपनी मां नू गाली देणगे। जरा मेरे नाल उच्ची बोलो कि लोग अपने बाप नू गाली देणगे, अपनी भैणां नू गाली देणगे। अर्ज की आका वो कौन बदबख्त है जेड़ा अपनी मां तो और अपने बाप नू गाली देगा? हुजूर ने फरमाया जेड़ा किसी दी मां नू गाली देगा ना ओनू नहीं जाएगी, ओदी अपनी मां नू जाएगी। जेड़ा किसी दे बाप नू गाली देगा, ये दोस्तों गुस्सा करने वाली तो कोई गल नहीं। गाली देने वाला बदबख्त होए जेड़ा अपनी मां भैन नू गाली दे रहा है। साडे वास्ते तो कोई मामला नहीं कर रहा। पेशाब करन दे वक्त ते ख्याल रखिया करो किधरे मुंह किबले वाल ते नहीं, किबला रुख ते नहीं, पेशाब दी छिट्टां तो बचना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुजर होया कब्रिस्तान दे विचों, सरकार ने देखा दो कबर वालियां नू अजाब पे आउंदा है। तुसी ते मैं भी कब्रिस्तान चो गुजरने आना ते कदी तो तुहानू मैनू भी पता लगा कि कबर विच अजाब पे आउंदा कि रहमत पई हुंदी है? बोलो पता लगा है? पता लग गया। उम्मती दा वेखना हो रे, नबी दा वेखना हो रे। जनाबे वाली मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखिया दो कबर वालियां नू अजाब हो रही है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा एक खजूर दी टहनी ला के आओ। अर्ज की आका ले आंदी है। मेरे वल जरा वेखना, तवज्जो मेरे वल करना, मेरे वल जरा मैं मसला समझान लगा। जदों असीं मुर्दे नू कबर विच रखने उत्ते टहनी लाने आ ना, बोलो ना। अच्छा नाराज ना होवे जे 100 चों 90 बंदियां नू ये नहीं पता टहनी लाने क्यों आ पे।
बस भजते भजते जाते हैं उत्ते ठोक के घर आ जाते। वो मसला भी वेख्या करो क्या खरो दी वजह की है। अज मैं मसला बयान करन लगा, उन्होंने बड़े गौर के नाल सुन लेना। अगे भी कई दफा बयान होया। मेरे करीम आका ने फरमाया टहनी खजूर दी ला के आओ। जेड़े वेले खजूर दी टहनी ला के आए एन करके मेरे करीम आका ने दरम्यान विचों खजूर दी टहनी दे दो टुकड़े कीते। उस टहनी तो कुर्बान जा और जेड़ी कमली वाले दे हाथों में चाहिए सरकार ने दो टुकड़े कीते। मेरे आका ने टहनी दा एक टुकड़ा एक कबर ते लाया, दूसरा हिस्सा दूसरी कबर ते लाया। अर्ज कीती मदीने दे ताजदारा ए सोनिया ए टहनी कबरां ते क्यों लाई जे। मेरे आका ने फरमाया सहाबा ए दुआ कबरां ते अल्लाह दा अजाब पिया हुंदा है। ओदी अग पई बरसदी है, ओदे अजाब पिया हुंदा है। आका टहनियां की करन गिया। फरमाया बूटा ओनी देर तक हरा रहिंदा है जब तक जिक्र खुदा करदा रहिंदा है। फरमाया ए टहनियां जिक्र खुदा करदियां रहन गिया। अल्लाह कबर ते अजाब उठा के अपनी रहमतां दी बारिश फरमांदा रहेगा। अगर टहनी जिक्र खुद इस वास्ते लाई दी कबर ते इस वास्ते टहनी लाई दी है कि ये बूटा उगेगा, सर सब्जो शदाब होएगा, एदा अजर अल्लाह कबर वाले नू अता फरमाएगा। अगर तबीयत अंदरों मन जाए तो अच्छा जवाब दिया जाए। जे लकड़ी जिक्र खुदा करे ते ओदा फायदा कबर वाले नू पहुंच सकता है। ते जे तुसी ते मैं कुरान पढ़ के भेजिए ते कुरान क्यों नहीं कबर के अंदर? कुरान कबर दे है। तुसी भी नारे दा जवाब दो माशाअल्लाह। जिंदा पीर सियाल पीर सियाल। हजरात तो मैं बात कर रहा हूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया सहाबा जी आका फरमाया हुन ये भी दस दियां कि कबरां वालियां नूं अजाब क्यों पिया हुंदा सी। आका क्यों फरमाया एक जिहड़ा सी ना वो महल्ले च बहिंदा सी ते उधर दी गल ना भज के उन्होंने दस के आउंदा सी कि इंज पे आंदा ही। उधरों सुनदा सी ते भजदा इधर आउंदा सी कि इंज पे आंदा है। ते जिदे विच बहिंदा ना हर बंदे दी चुगली करदा सी। वो वेखो ना जी वो भी इंज दे वो भी इंज दे, हाजी होरी भी इंज ने, फकीर होरी भी इंज ने, मौलवी होरी भी इंज ने, चौधरी होरी भी इंज ने, मलक साहब भी इंज ने, बट साहब भी इंज ने, फलाने भी इंज ने। मेरे आका ने फरमाया ये चुगल खोर सी, ये चुगलियां करदा सी ते अल्लाह दा अजाब पे हुंदा है। ते आका दूसरा फरमाया ये दूसरा वो सी कि जेड़ा पेशाब करन बहिंदा सी लेकिन छिट्टां तो नहीं सी पिया बचदा ते दोज़ख दी अग विच पिया सड़दा सी। हुण ईमानदारी नाल दस जे कमली वाला उम्मत दे बुरे अमाल वेख सकदे ते कमली वाला आशिकां दा पढ़िया दरूद और सलाम भी सुन सकदा ते वेख सकदा। आइए जरा जनाबे वाली सुनिए। जने वेले तहारत खाने में जाना है मसला बड़े गौर नाल किधर जाना यार नाल थोड़ा जा बोल दे रहे करो किधर जाना है। मैं तकरीर अपने वास्ते नहीं लिया थोड़े वास्ते लिया अगो कोई जवाब भी दिया करो। जने वेले जनाबे वाली तहारत खाने में जाना है पहले अपना बाया पैर खब्बा पैर अंदर रखना है। केड़ा खब्बा पैर अंदर रखना है ते जदों बाहर आना है पहलों सज्जा पैर बाहर रखना है। पहले जनाबे वाली सज्जा पैर बाहर रखना है। ए जदों तहारत खाने में जाना है ए ना पसंदीदा जगह है, पसंदीदा जगह नहीं। याद रखना जदों भी अल्लाह दी ना पसंदीदा जगह ते जाओ पहले खब्बा पैर अंदर
रखिया करो ते बाहर आउण लगिया सज्जा पैर रखिया करो। लेकिन जदों मस्जिद विच जाओ पहले सज्जा पैर अंदर रखिया करो, जदों बाहर जाओ खब्बा पैर अंदर रख जनाबे वाली बाहर कढ़िया करो। जरा तवज्जो दे नाल हजरत मुजद्दद अल्फे सानी हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप एक दिन मस्जिद वाल आए, आपने सज्जा पैर अंदर रखना भूल गए। आप अंदर आ गए, अंदर आने तो बाद ख्याल आया मैं ते सज्जा पैर अंदर रखे ही नहीं। मुजद्दिद पाक बाहर गए, बाहर जाके दोबारा अंदर आए, फिर सज्जा पैर अंदर रखिया, फिर मस्जिद में आए। किसी ने पूछा शेख अहमद सरहंदी फारूकी नु हजूर की होया? फरमाया आका दी सुन्नत अदा करना मैं भूल गया सा, इस वास्ते मैं बाहर गया वा। दोबारा कमली वाले दी आके सुन्नत अदा की है, हाथ फिर पीछे आवाज आई तू मेरे मुहम्मद दी अदा नू नहीं छड़िया, दुनिया विच भी मेरी रहमत तेनू नहीं छोड़ेगी, आखिरत विच भी तेनू नहीं छोड़े, आखिरत विच भी तेनू। आओ दोस्तों, जिथे कपड़ा पाक रखना है उथे जिस्म भी पाक रखना है, जिथे जिस्म पाक रखना है उथे घर भी पाक रखना है। और जदों घर जिस्म ते कपड़ा पाक होगा, हर पासे पाकी दा पहरा होगा, ते दिल अपने आप पाक हो जाएगा। ते जदों दिल पाक होएगा ओदा बसेरा अपने आप हो जाएगा, ओदा बसेरा। ऐसे वास्ते जनाबे वाली बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते ने आंदे ने जे मैं तेनू ए बाहर ढूंढा फिर अंदर कौन समा फिर मुकय्यद जाना सब कुछ तू है। अल्लाह दी शान है, अल्लाह दी शान भी बयान होती है ना, उसी तरह सारे फरमा दो सुभान अल्लाह। सब कुछ तू है ते सब विच ते मैं सब तो पाक पछाना ते मैं भी तू है ते तू भी तू है ते मैं भी तू है ते तू भी तू इथे बुला कौन निमा ना हर बंदे दा दिल करदा कि मेरे घर कोई उच्ची शख्सियत आवे ते अपने घर नूं ओदे म्यार दे मुताबिक सजा के रखदा कि मेरे घर मेरे उस्ताद ने आउणा है, मेरे घर मेरे पीर ने आउणा है, मेरे घर मेरे यार ने आउणा है। ते जिस घर विच ओदा बसेरा होना है ओदे अल असीं ध्यान ही नहीं कीता। ओदे विच कई घर रखे ने ते कई दर रखे ने
ते कई वजूद रखे ने। आओ दोस्तान अजीज, तहारत इस्लाम दे अंदर, इस्लाम अगर बयान करना हो ना कि इस्लाम की है, कोई पूछे कि इस्लाम किस चीज का नाम है, तो उन्होंने आख्या करो पाकी का नाम इस्लाम है। नहीं समझ आई? पाकी का नाम इस्लाम। बोलो जरा, पाकी का नाम इस्लाम। ये इस्लाम का सब तो छोटा तो सब तो बड़ा ये मतलब है। इस्लाम ना है पाकी का। ते दोस्तान अजीज, आओ पाकी दे वास्ते अंदर दा पाक होना भी जरूरी है ते बाहर दा पाक होना भी जरूरी है। ये तहारत हर वक्त, अक्सर दोस्त कहते हैं हजूर बड़ी कोशिश करी दी है, नमाज पढ़न ते दिल नहीं करता, तो उन्होंने झिड़कन की जरूरत नहीं। नमाज पढ़न ते दिल ना कर दो, कोई गल नहीं, कदी कर पवेगा, लेकिन तुसी हर टाइम वुजू विच रहना सीख जाओ। हर टाइम वुजू विच रहो। जिथे वुजू महसूस होया कि खत्म हो गया, उथे जनाबे वाली फौरन वुजू विच रहो। उठ किधरे भी बैठे हो, तुसी वुजू विच रहना साडा काम है। कोई नापाकी वो नेड़े नहीं आउण देगा, कोई नापाकी वो करीब। वुजू करन लग्या ये इस चीज का ख्याल रखिया करो कि जिस जिस आजाद का वुजू करना है ओदा एक वाल भी खुश्क ना रवे। मौला अली पाक ने फरमाया, एक बंदे दियां वेखियां अड्डियां थोड़ियां जियां खुश्क सन, वुजू करके आया, फरमाया इन्हों क्यों जन्नम का ईंधन पे बनाना है? इन्हों क्यों? जदों बंदा हथ धोंदा है ते हाथ नाल होए गुनाह माफ, जदों बंदा चेहरे ते पानी मारदा है अखां नाल कीते गुनाह माफ, और जदों इसे तरह बंदा वुजू करदा जांदा है मेरा रब उन्हूं गुनाहां तो पाक करदा जांदा है। अल्लाह तो मैनू और आपनू सही कुरान और सुन्नत नू समझ के अल्लाह उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हुमा अलैना इल्लल बलाग।